Shakir Vala Pyariya At Kasrani Kapal Javi Asirom De Kare Nasibanu Sari Sundari Gal Javi O Sai Sundari Gal Javi। हाँ भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ स्वामी जी का शब्द रखा जाता है, सब गौर ना सुनो। आत्मा और परमात्मा का एक ही रिश्ता है। जिस तरह बूंद है, लहर है, समुद्र है। बूंद भी पानी है, लहर भी पानी है, समुद्र भी पानी है। फर्क विछोड़े का ही है। जब वो लहर तो अलग है, वो कतरा कहाउंदा है, बूंद कहाउंदी है। जब लहर च मिल गया, लहर समुद्र दे विच लैके बैठ जाती है, वो भी समुद्र बन जाता है। आत्मा तो विछड़ के ही, परमात्मा तो विछड़ के ही साड़ी आत्मा जीव कहाउंदी है। जब वापस फिर जाके उसे ही समुद्र दे विच मिल जाती है। यह भी परमात्मा ही कहाउंदी है। इंद्रियां दे भोगां विच लिबड़े हुए लोग प्रभु प्राप्ति, प्रभु भगती का की सुख समझ सकते हैं। ये तो छिन पंगर सुखों के पिछे दौड़े होंगे है। जो सुखों का सोमा नाम है, उसकी तरफ पिठ की हुई है। भेड़ां बकरियां जितने वध कंडे खांदियां हन, ऊंट जितने वध कंडे खांदा है, उतना ही उन्हां दे मूँह दे विचों वध खून आउंदा है। लेकिन जितना ज्यादा खून आउंदा है, फिर भी वो कंडे खाण तो बाज नहीं आउंदा गा। इसे तरह जितने असीं इंद्रियां दे भोगां विच फसे हैं, उतने ज्यादा असीं दुख प्राप्त करते हैं, कष्ट प्राप्त करते हैं। छड्डण वास्ते फिर भी असीं तैयार नहीं गए। अगर मन माया की लिबड़ी हुई आत्मा नूं यक लखत असीं सचखंड विच लै जाइए, उत्थे इस दे अंदर फतूर पै जाएगा। क्योंकि वो कैफियत उपरले मंडलों की इसने देखी नहीं हुंदी गी। जिस तरह गंदगी का कीड़ा गंदगी दे विच ही खुश रहिंदा है, अगर उसनूं गंदगी दे विचों असीं कढ दईए, या तो वह मर जाएगा या उस गंदगी की तरफ ही जाएगा। मौलाना रूम साहब दृष्टांत दे के समझाते हैं कि एक चम रंगन वाला आदमी अतर वालों के महल्ले चलिया गया। उसने सारी जिंदगी ऐसी कदे खुशबू नहीं देखी सी। जब वो खुशबू उसनूं प्राप्त हुई, वो बेहोश हो गया, मूर्छा खा के गिर गया। लोग भज्जे दौड़े आए कि इसको क्या होया, की दौरा पै गया। कोई आदमी उत्थे उसनूं पछाणदा सी कि खटीकां दे चमारां दे महल्ले दा आदमी है। उधर भज्जे कि बई तुहाडा आदमी उस बाजार विच बेहोश गिरिया है, हो सकता है उसकी डेथ भी हो गई होवे। एक बजुर्ग जानदा सीगा कि ਉਹਨੂੰ क्यों मूर्छा आई है और उसके कारण वो समझदा सीगा। वो कुछ बहुत गंदी वस्तु लैके उथों दौड़िया, इकट्ठ होया सी उसदे उदाले, सबनों कहंदा भी परे हो जाओ, मेरे पास दवाई है, मैं हुणे इसनूं बैठा कर लेना है। हुण लोग परेशान कि इसके अंदर तो कोई सांस ही नज़र नहीं आ रहा, ये की होया। उसने नक के नेड़े बदबू की, वो उठ के बैठ गया, कहता देख भलिया लोका, इस तो बाद कन्नां नूं हथ ला, तू मुड़ के ना आई। यही साडी आत्मा की हालत है कि असीं विषय वकारां दे भोगां दी महक दे विच फस के इन्हां दा रूप ही होए बैठे हैं और नाम की खुशबू का सानू ज्ञान नहीं हुंदा गा।
ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਵਣ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਨੱਕ ਹਨ ਜੋ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। सार बचन भेद कालवा दयाल मत का शब्द दूसरा पन्ना 188। सूरत बूंद सत सिंध तज आई दसवीं दवार। सूरत बूंद सत सिंध तज आई दसवीं द्वार। वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए नो वार। कोई वक्त सी संसार दा कोई जीव जंतु नहीं सीगा, कोई रचना नहीं सी। उस प्रभु दी मौज हुई कि एक तो अनेक होवा। मौज ने सचखंड रचता, हेठले मंडल रच दिते। साडी आत्मा उस महासागर दी बूंद सी, इस नूं विछोड़ दिता। ये निचले मंडलों विच आई, कारण शरीर धारण किया, सूक्ष्म शरीर धारण किया, अस्थूल विच आ गई। अस्थूल दे विच नौ द्वारे है, दो अखां दे सुराख है, दो कन्नां दे है, नक दे सुराख है, मूँह है, हेठ दो इंद्रियां दे सुराख हैं। वो प्रभु देवतियां च देवता बनया। दिल च ख्याल आया कि दुनिया पैदा की है, ये हुण किधर जाए, इन्हां दी किस तरह रखवाली की जाए। प्रभु नूं पता सी कि काल दे देश विच आत्मा सुख नहीं पा सकणगीआं। वो खुद भी अपनी आत्मा अंश होण दे नाते इंसानां दे विच इंसान बन के आया। आत्मा नूं दस्या कि प्यारी, तेरा ये देश नहीं, तेरे ये घर नहीं, तेरियां ये कौमां नहीं, तेरे ये मजहब नहीं, तेरा देश सचखंड है। तू उत्थों दे रहण वाला तोता है, तू भुल गई है। आ मैं तेनों रस्ता दसदा है, तू मेरे मगर आ, मेरी आवाज़ नूं पकड़, मैं तेनों तेरे घर वापस सुखां दा घर, ये दुखां दा घर है, लै चलदा है। मैं दसदा हुंदा है कि जिस तरह किसी दे बच्चे नूं खाना बदोश उठा के ले जाते हैं, उन्हां दा कोई टिकाणा नहीं हुंदा। कदे किसी जगह झोंपड़ी पाउंदे है, कदे किसी जगह जाके पाउंदे है। पिता दे दिल विच ओहदी भाल है कि मेरे बच्चे नूं कौन उठा गया। वो लभ लैंदा है। पिता की करदा है, उहदे घर दी याद दिलाउंदा है, लेकिन बच्चा समझदा नहीं गा। इत्थों तक कि वो खाना बदोशां दे विच पिता आके उन्हां दी बोली भी सिख लैंदा है और उहो जे कपड़े पहन लैंदा है, उहो जिहा कारोबार भी करदा है। अंश दा प्यार होण करके वो बच्चा उहदे नाल प्यार करन लग जांदा है। जद रोज़ रोज़ दी संगत सोबत हुंदी है, वो हौली हौली मिठियां मिठियां गल्लां सत्संग दे जरिए उस दे घर दियां सुणाउंदा है कि देख बई इत्थे खुआर हुंदा है, इन्हां दे साथ रह के ये खुद सौखे नहीं, कदे किसी जगह जाते हैं, कदे किसी जगह जाते हैं। चल मैं तेनू तेरे घरे लै चला, वो सुखां दा देश है। मौत और पैदाइश दा वो देश नहीं, ये मौत और पैदाइश दा देश है। आखिर रोज़ दी संगत रंग लियाउंदी है, उस दे अंदर भी हुबल वतनी जाग पैंदी है। पिता चाहुंदा है कि मैं इस बच्चे नूं इस दियां अखां नाल इहदा घर दिखा देवां। बच्चा जांदा है, जद एक दफ़ा जाके देख लैंदा है, फिर उहदा छड्डण नूं जी नहीं करदा।
ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਖਾਤਰ ਇਸ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਸ਼ਟ ਸਹਾਰੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਨਾ ਬਦੋਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ, ਉਸੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਜਦ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚਾ ਆਤਮਾ ਕਾਲ ਦੇ ਜਾਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਸ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਬੋਲੀ ਵੀ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਬਤੀਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਖਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਖੋਜੀ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਦਫਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਮੰਨਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਅੰਦਰ ਬੜੀ ਤੜਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸੰਗਤ ਔਰ ਸੋਬਤ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਭੁੱਲੀਆਂ ਆਤਮਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੈ, ਚਲੋ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਚਾਈ ਨੂੰ, ਉਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਔਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਜੋਗਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਤਰਫ ਸਾਡੀ ਖਾਤਰ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੁੱਖਾਂ ਔਰ ਦਰਦਾਂ ਦਾ ਔਰ ਟੱਟੀ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਾਲਾ ਚੋਲਾ ਧਾਰ ਕੇ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਦਿਲੋਂ ਹਮਦਰਦੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਉਪਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। वहाँ से उतरी पिंड में बसी आए नो वार, मन इंद्री सन बंध कर पड़ी जगत की लार। जन्म जन्म दुख में रही बही 84 तार। ਕੀ ਕੀਤਾ? ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਲਿਆ। ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਨੇ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀਆਂ ਅਸੀਂ ਭੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਨੀਆਂ ਹੀ ਵੱਧ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭਟਕੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗ ਉੱਪਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੱਕੜੀਆਂ ਪਾਓ ਵੱਧ ਭਾਂਬੜ ਨਿਕਲਦੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਸਾਡੇ ਭੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸਿਆ ਹੋਇਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੈ, ਮਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦਾ ਸਾਥ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਾਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਕਰਮਕਾਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮਝਦਾਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਿਆਰਿਆ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਮਿਲ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਗੋਂ ਬਜਾਏ ਸਮਝਣ ਦੇ ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖ ਬਈ, ਮੇਰਾ ਪੇ ਦਾਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਜਗਤ ਦੀ ਲੋਕ ਲਾਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਭੇਡ ਖੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜੀ, ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਉਸੇ ਦੀਆਂ ਬੱਝੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਉਧਰ ਨੂੰ ਵੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹੀ ਤਾਂ ਮਗਰੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਵਾੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਅਜਾਲੀ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਸਿੱਟਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀਆਂ, ਉਧਰੇ ਨੂੰ ਫੇਰ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਦੀ, ਬਾਹਰਮੁਖੀ ਸਾਧਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭੇਖ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਲਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਹਰ ਬਾਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਤਜਰਬੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਆਸ਼ਰਮ ਦੇ ਪਾਸ ਦੀ ਭੇਡਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾਲ ਜੀ ਕਾਰ ਉੱਪਰ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਧਰ ਨਿਗਾਹ ਗਈ
ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦੇਖ ਬਈ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਲੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਝਾਕਦੇਗੀ, ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੀ ਡਿੱਗੂ ਦੂਜੀ ਜਾਏਗੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਇਹੀ ਚਾਲ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡਾ ਫਾਇਦਾ ਕਿਸੇ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪੇ ਦਾਦਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੁਖ ਮੇਰਹੀ, ਬਹੀ 84 ਤਾਰ, ਸੁਧ ਭੂਲੀ ਕਰ ਆਦ ਕੀ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਰਬਾਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਨਮ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੀ ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਚਪਨਾ ਜਰਾ ਠੰਡੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਾਹਾਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਮੂੰਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਦਿਮਾਗ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਖੇਲ ਦੇਖੋ, ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾਗਾ। ਹੱਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਰਕੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਲੱਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਥਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਹੋਰ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਨੀਂਦ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਨ ਕਾਮ ਦੀ ਅਗਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦ ਬੁੱਢੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਬੁਢੇਪਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਉਹੀ ਹੈ, ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਉਹੀ ਹੈ, ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਕੇ ਘੇਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪਰਾਏ ਸਹਾਰੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਕਰਮ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰਮ ਆਵਾਗਾਉਣ ਦਾ ਚੱਕਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਭੋਗਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹੈ। ਕਦੇ ਪਸ਼ੂ ਬਣ ਗਏ, ਪੰਛੀ ਬਣ ਗਏ, ਇਨਸਾਨ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬਣਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਾਪਰਵਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਪੁੰਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਭੋਗ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਖਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਆਪਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ, ਘਰ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੰਦੇਸ਼ ਜੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੀ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬਾਤ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਗੀ। ਸੁਧ ਭੂਲੀ ਕਰ ਆਦ ਕੀ, ਸਤ ਪੁਰਸ਼ ਦਰਬਾਰ। ਨਰ ਦੇਹੀ ਜਬ ਜਬ ਮਿਲੀ, ਕੀਆ ਨ ਸਤ ਗੁਰ ਪਿਆਰ। ਸੰਸੇ ਸੋਗ ਪਰਮਤ ਰਹੀ, ਕਿਉ ਕਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ। ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਕਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਰਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ 84 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਾਂ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਾਂ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਪੁਰਸ਼ ਦਰਬਾਰ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਜਾਮਾ ਆਇਆ, ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕੀਤੀ। ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨਾਲ, ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ,
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਿੰਨੇ ਪਤੀ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਘਰ ਬਣਾਏ, ਕਿੰਨੇ ਛੱਡੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਗਾਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਛੱਡਣੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖੇਲ ਕੇ, ਰਾਤ ਗਵਾਈ ਸੋਏ, ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਬੜਾ ਅਚੰਭਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਫਸੋਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਬਗੈਰ ਵਣਜ ਤੋਂ ਕੌਡੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਕੌਡੀਆਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਕੇ ਇਸ ਹੀਰੇ ਜਨਮ ਨੂੰ ਖੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਅਚੰਭੋ ਦੇਖਿਆ ਹੀਰਾ ਹਾਟ ਬਕਾਏ, ਬਣਜਨ ਹਾਰੇ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਕੌਡੀ ਬਦਲੇ ਜਾਏ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੜਫਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ, ਹਕੂਮਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਤਨਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦੇ ਬੜੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਉਤਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੇ ਦਰਦਾਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਹਰਖ ਹੈ, ਕਦੇ ਸੋਗ ਹੈ, ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਫਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪੀਏ। ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਘੱਟ ਹੀ ਵਿਰਲੇ ਹੀ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਔਰ ਫਿਕਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਹੋਏ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਸੰਸੇ ਸੋਗ ਪਰਮਤ ਰਹੀ, ਕਿਉ ਕਰ ਉਤਰੇ ਪਾਰ, ਬਹੁ ਵਿਧਿ ਆਪ ਸਮਝਾਵਈ, ਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰ। ਜਦ ਦੀ ਆਤਮਾ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜੀ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਨਾ ਕਦੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕਦੇ ਕੁਕੜੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲਾ ਕਟਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਭੇਡ ਬੱਕਰੀ ਬਣ ਕੇ ਗਲਾ ਕਟਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਤਾਂ ਹੋਰ, ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਜਾਮੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਰਕੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਫਿਕਰਾਂ ਨਾਲ ਘੇਰੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਆਪ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਅਤੀ ਦੁਖੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦ ਹੀ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ ਪਿਆਰਿਓ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੌਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਤੁਸੀਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਕਰੋ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੋ ਸਾਧਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੜੇ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਮ ਦੀ ਖਾਨ ਖੁੱਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਆ ਕੇ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਹਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਤ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ, ਆਪਣੀ ਦਇਆ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇਗੇ, ਮੁਫਤੀ ਵਰਤਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਗਾਹਕ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਦੁਖੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਪਰਸੋਂ ਜਦੋਂ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖੋ। ਜਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸੇ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਸੂਖਸ਼ਮ ਬੁੱਧੀ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਹਲੂਣਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਖੋਜ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁ ਵਿਧਿ ਆਪ ਸਮਝਾਵਈ, ਮਾਰਗ ਸ਼ਬਦ ਪੁਕਾਰ। ਕਾਲ ਵਿਸ਼ਾਇਆ ਜਾਲ ਅਸ, ਗੁਪਤ ਕੀਆ ਮਤ ਸਾਰ। ਕਰਮ ਪਰਮ ਪਾ
ਬਹੁਤ ਪਸਾਰ। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि काल ने इस किस्म के जाल विछाए हुए है, कोई गिनती नहीं आती। किन्ने क रीति रिवाज चला देते हैं, कितने बाहरमुखी कर्म कांड बना देते हैं, कितने क पखंडी संतां की नकल करने वास्ते आ जाते हैं। बड़ा जाल तोड़ना औखा है। बड़ा अफसोस ना कहना पैंदा है कि इस जाल चों कोई बहादुर आत्मा ही निकलती है। संत महात्मा जब तक संसार विच हुंदे है, उन्हां दी तालीम दा सही प्रचार हुंदा रहिंदा है। जदों गुप्त हुंदे है, उन्हां दे अनुयायी उन्हां दीयां लेखनियां नूं गलत रंगत दे दिंदे है और अपने ही ढंग नाल पेश करदे है और फिर उन्हां दे टीके कर दिंदे है। उहदे विचों झगड़े सहेड़ लेंदे है और ये सब काल दी बड़ी चलाकी हुंदी है। जिहड़ा संतां दा रस्ता हुंदा है, सार शब्द दा, सच्चे शब्द दा, उस नूं गुप्त कर दिंदा है। कर्म परम पाखंड का कीना बहुत पसार। विद्या रस ज्ञानी ठगे वाचक अत अहंकार। जड़ चेतन ग्रंथि बंधे थोथा करे विचार। आप कहने लगे काल ने किसी ने विद्या का रस लाता, किसी ने मान वਡਿਆਈ का लाता, किसी ने विषय प्रकारां का ला दिता। पढ़ के समझना सीगा, बल्कि हंकार अंदर आ जाता है। किसी वेद ग्रंथ के नाल बच जाना ये भी एक बंधन ही हुंदा है। महात्मा सानू दसदे है, जिन्हें नाम का पाठ छड़ दिता उहदे बाहर पाठ करने किस कम है। जिन्हें नाम की पूजा छड़ दी है, उस दियां बाहर दियां पूजा किस कम है। जड़ चेतन ग्रंथि बंधे थोथा करे विचार। सुरत शब्द की राह को करे न अंगीकार। मन बैरी तो खा दिया तजे न मूल विकार। स्वामी जी महाराज कहते हैं हर महात्मा दे धर्म ग्रंथां दे अंदर शब्द का भेद, नाम का भेद लिखिया होया है। ये भी सब दे विच लिखिया है कि वो भेद कोई कमाई वाला महात्मा ही आके सन दस सकता है, लेकिन साड़ी वो समझ दे विच ही नहीं आउंदा गा। अगर कोई महात्मा आके सुरत शब्द का अभ्यास सानू दसदा भी है, असी उस ते चलण वास्ते तैयार नहीं हुंदेगे, क्योंकि सब आत्मा नूं मन ने भटकाया होया है। मन दे कहे असी लगदे हैं, मन ही साडा पीर है, मन ही साडा खसम कसाई बनाया होया है। पढ़े दा उसे दा ही फायदा है जिहड़ा आप समझे, दूसरे नूं भी समझाए। कबीर साहब कहंदे है, काम क्रोध लोह मोह दी जब लग घट में खान। क्या पंडित क्या मूर्खा दोने एक समान। मन बैरी तो खा दिया तजे न मूल विकार। इनकी संगत मत करो ये मारी केरा डाल। खोजी कोए कोए होएगा बादी सब संसार। स्वामी जी महाराज कहते हैं कि कामियां दी, क्रोधियां दी, हंकारियां दी संगत करनी चाहिए है। कहने लगे नहीं, दूर चले जाओ। ये नहीं कि पढ़े लिखे सारे ही किसी ना झगड़ा करते हैं या वाद विवाद करते हैं। कहने लगे नहीं, वन विच कोई सूरमा भी शेर भी हुंदा है, इन्हां विच कई खोजी भी हुंदे है और खोजी गल नूं पकड़ लेंदे है। इस वास्ते स्वामी जी महाराज कहते हैं कि
ਖੋਜੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੁਹਬਤ ਕਰੋ। खोजी कोय कोय होएगा, बादी सब संसार। रोजगारी पेखी सभी, मानी मान आधार। राधा स्वामी गाया, इनसे होशियार। संत शरण दृढ़ कर गहो, काल बड़ा बरियार। सुरत न पावे शब्द रस, तब लग रहे खुआर। तांते सतगुर संग कर, पहुँचो निज कर बार। ਨਾਮ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਿਆਰ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਡੁਬਕੀ ਮਾਰੀਏ, ਨਾਮ ਦਾ ਮੋਤੀ ਨਿਕਾਲੀਏ। ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਘਰਾਂ ਬਾਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਔਰ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ, ਨਾਮ ਮਿਲੇ ਉਦੋਂ ਉੱਚੇ ਭਾਗ ਹੋਣ ਜੋ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਨਾ ਹੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਉਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਧ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜੰਗੈਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ।